નમસ્કાર આઈવીએન 24 ન્યૂઝમાં હું સાગર ઠુમર આપ સૌ દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સૌપ્રથમ જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર। રન ફોર યુનિટી માટે તંત્ર સજ્જ। સરખડિયાના પૂજ્ય બ્રહ્મલીન મહંતનો ભંડારો રાત્રે સંતવાણી। કેશોદમાં ખેલ મહાકુંભમાં વિદ્યાર્થીઓ ઉમટી પડ્યા। ધોરાજીના ભક્ત તેજાબાપાની પુણ્યતિથિ ભક્તિ ભાવથી ઉજવાઈ અને કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં 5 દિવસીય રાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સનો પ્રારંભ। હવે જોઈએ સમાચારો વિગતવાર। આસોપાલો આર્કેડ લક્ઝરીસ એલિવેશન અને મેઇન રોડ એન્ટ્રી। લેટ્રિન અને બાથરૂમની સુવિધા સાથેનું કોમ્પ્લેક્સ। જૂનાગઢ હાઈવે ટચ જીઆઈડીસી અને માર્કેટિંગ યાર્ડની તદ્દન નજીક। નાના રોકાણકારો તથા ધંધાર્થીઓ માટે સુવર્ણ તક, ફક્ત 5 માં પોતાની ઓફિસ। આસોપાલો આર્કેડ બુકિંગ સંપર્ક નિખિલ મેઠિયા 9333 મુકેશ મેઠિયા 9877935040। ભૂપત સેઠિયા લક્ષ્મી પેટ્રોલ પંપ સામે, રાજકોટ જૂનાગઢ હાઈવે સાબલપુર જૂનાગઢ ખાતે વનસ્પતિ જૈવ વિદ્યા પરની રાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સનો પ્રારંભ જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં થયેલ હતો। ગુજરાત રાજ્ય દેશભરમાં કૃષિ વિકાસ દરમાં મોખરે રહ્યું છે। સરેરાશ 10%નો કૃષિ વિકાસ દર દેશના અન્ય રાજ્યો માટે પ્રેરક છે। જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે ડાયરેક્ટરે ઓફ ગ્રાઉન્ડનટ રિસર્ચ અને જૂનાગઢના કૃષિ યુનિવર્સિટીના સંયુક્ત ઉપક્રમે તથા ઇન્ડિયન સોસાયટી પ્લાન્ટ ફિઝિયોલોજીના સહયોગથી વનસ્પતિ દેહ ધાર્મિક વિદ્યા પર રાષ્ટ્રીય કક્ષાની કોન્ફરન્સનું ઉદ્ઘાટન ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદના નવી દિલ્હીના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર જનરલ પ્રોફેસર સ્વપન કુમાર દત્તાના વરદ હસ્તે થયું હતું। સેમિનારના મહાનુભાવોના હસ્તે કરંટ ટ્રેડ ઇન પ્લાન્ટ બાયોલોજી રિસર્ચ પ્લાન્ટ ફિઝિયોલોજી 2013 સહિત પુસ્તકોનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું। Guest of honor and other dignitaries on the dais with a bouquet of flowers as a token of our respect and photo restoration, which I think is going to explain in his lead lecture. So Dr. J. Mishra, I invite him to present. आप में बहुत से लोग सोच रहे हैं धीरज राज हिकायत कौन है? सत्य और अहिंसा का मसीहा और क्रांतिकारी उद्योगपति धीरूभाई अंबानी ही नहीं दिए। ग्लैमर की दुनिया उन्होंने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक्ट किया था और अपने अभिनय से आप में से कईयों को मंत्र। First your name and designation, please. Dr. Swapan Datta, Deputy Director General Crop Science, Indian Council of Agriculture Research. सर आज के सेमिनार का पर्पस क्या है, इसके बारे में बताइए। सेमिनार इज प्लांट फिजियोलॉजी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट फिजियोलॉजी। ये 3 दिन ये मीटिंग रहेगा। हिंदुस्तान का सारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक यहाँ आए हैं और ये 3 दिन में हम लोग ये चर्चा करेंगे जो अभी जो इंडियन एग्रीकल्चर खेती का जो क्रॉप का इम्प्रूवमेंट, कौन सा टेक्नोलॉजी कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा और इसको आगे कैसे हम ले जाए। जैसे बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर से जो आए हैं, उस टेक्नोलॉजी का कैसे क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए, कैसे क्रॉप टेक्नोलॉजी और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट किया जाए, कैसे हमें अभी जो क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम चल रहा, जो क्लाइमेट चेंज के कारण से कभी टेम्परेचर बढ़ रहा, टेम्परेचर कम हो रहा, कभी सूखा मौसम में पानी का कम है, ये सारी चीज में कैसे हम क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप, जैसे हम कहते स्मार्ट क्रॉप, क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप, जैसे पानी कम होते कि भी क्रॉप ग्रो कर सकता, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन में क्रॉप का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो क्रॉप उसको अपना ईल्ड देते रहेंगी। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी एक वैज्ञानिक फोरम जहां प्लांट कैसे इसको परसीव करते, कैसे इसको काम करते, इसके बारे में सारी जानकारी मिलेगा और ये जानकारी हम गवर्नमेंट पॉलिसी का ऊपर ये आएगा और गवर्नमेंट पॉलिसी उसको सुधारे और चेंज करे, जैसे फ्यूचर क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप इम्प्रूवमेंट आगे बढ़ सके।
सर, इससे किसानों को किस तरह का बेनिफिट होगा? जैसे किसानों का अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है, जब सभी जगह हिंदुस्तान में इरिगेशन चाहिए। गुजरात में जो गुजरात गवर्नमेंट जो पानी का जो अरेंज किया है अभी पूरा नहीं हो पाए, फिर भी बहुत ही अच्छे गुजरात एग्रीकल्चर इरिगेशन व्यवस्था किया है। सारा हिंदुस्तान में ये अरेंजमेंट नहीं है, तो इसलिए पानी अगर नहीं है और पानी जब इरिगेशन का सिस्टम में आएगा वो अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 10 साल 20 साल और भी टाइम लग सकता है। तो लेकिन साइंस में हमने ये क्रॉप तैयार किया जो क्रॉप कम पानी से भी ग्रो कर सकता है और पानी को इस तरह प्रयोग यूज करे जो पानी ट्रांसफर करके बाहर नहीं जाएगा, पानी प्लांट का अंदर ही रहेगा। ये सारे वैज्ञानिक काम जो हुआ है, जो हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी और जीएम क्रॉप, डिजाइनर क्रॉप, इस तरह हम क्रॉप बना रहा है जहां कम पानी से भी प्लांट ग्रो करेगा और जब 1 महीने 2 महीने के बाद पानी आएगा तो ठीक तरह से फिर और अच्छा ग्रो हो सकता है। तो ये सारे काम कृषक भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा काम आएगा कि उनका जो बिना पानी से और हाई टेम्परेचर से उनका जो खेती का जो नुकसान होता है वो नुकसान नहीं होगा। तो ये बड़ी एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी जो हम ले आ सकता है। सर, एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करें तो सर गुजरात अभी कितनी पायदान करता है? गुजरात तो लास्ट 10 साल में एक तो रिकॉर्ड काम किया, 10% एवरेज 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ, जो कोई स्टेट का एक साल में 10%, दूसरे साल में 5%, तीसरे साल में कुछ ऐसा नहीं है। गुजरात का लास्ट 10 साल में एवरेज 10% ग्रोथ है और ये 10% ग्रोथ काफी महत्वपूर्ण है और गुजरात के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए एक मॉडल बन गया और ये मॉडल हमको ट्रांसलेट करना है, स्केल अप करना है सारा हिंदुस्तान के लिए। जैसे यहाँ का पानी का जो अरेंज किया है, बीटी कॉटन या इरिगेशन लिक्विड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डाल के जो काम किया है, जो उसका फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, फिजियोलॉजिकल यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर जितना अच्छा हो रहा है, गुजरात का कॉटन का ईल्ड डबल देन द एवरेज कई जगह में ये हो रहा है। ये सारे काम जो गुजरात में सक्सेसफुली हो चुका है वो हम हिंदुस्तान में बाकी जगह में इसको प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। જૂનાગઢના કોલાધર ખાતે સરકડિયા હનુમાનજીના મંદિરે મહંતશ્રીનો ભંડારો તેમજ શ્રી હરિદાસજીની ચાદર વિધિનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં સાધુ સમાજના અલગ અલગ જગ્યાના સંતો, મહંતો, ભાવિકો અને ભક્તો બહોળી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા। આવેલા સંતો મહંતોને ભેટ પૂજા અર્પણ કરાઈ હતી તેમજ બહોળી સંખ્યામાં ઉમટેલા માનવ મહેરામણે મહાપ્રસાદ લીધેલ હતો। એસબી ન્યૂઝ નડુ ભાઈ હા ભાઈ तो ये हुआ भाई नहीं ये आईवीएन 20 से तू भाई के में तू जा ले ऑडियंस ले टीवी 9 में बोला था लाइव में कौन ना कार्यक्रम ये समारंभाम रामानंदारे मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। 10 તારીખમાં સાઈન કરવામાં એ લોકો સાઈન દાસ ખાતકમાં આવીને लंबे हनुमान महंत આવતા મંડળ अभी नवा मंडल બાકી નામ नहीं આવે विरक्त वैष्णव गिरनार मंडल चतुर्थ ભંડારામાં નામ नहीं આવે એનું। આ વખતે તો જૂના પ્રમાણે आज का दिवस પણ હવે हमारे परम पूजनीय वंदनीय अर्चनीय राघवदास जी महाराज जो संतों में प्रसिद्ध थे, उनका साकेतवास हो चुका है। उन्हीं के निमित्त में आज
चतुसंप्रदाय विरक्त वैष्णव मंडल और अन्य साधु संतों आमंत्रित हुए हैं और ये समारोह भगवंत आत्मा हमारे राघवदास जी महाराज जिनके परम शिष्य जिन्होंने खूब सेवा किया है। संतों से ही संस्कार मिलता है, संपत्ति से कुछ नहीं होता है। कितनी भी ऊंचाई संसार में मिल जाए, कितनी भी संपत्ति मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, अगर उसके अंदर संस्कार नहीं है, संतों के पास आता जाता नहीं है, तब जाकर के उनको संस्कार नहीं मिलते हैं और सब कुछ सारा बसा हुआ संसार बिना संस्कार के उजड़ जाता है। इसीलिए समारोह सब हमारे संत समाज में महंताई समारोह हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, इसीलिए संत अपने मंदिरों में सुंदर व्यवस्था, आरती, पूजा, नित्य नियम किसके लिए करते हैं? गृहस्थों के लिए, उनको संस्कार मिले। लेकिन आजकल का गृहस्थ कलयुगी इतना कलयुग के प्रभाव में हो गया है कि वो समझ नहीं पाता है कि हम क्या करें इस समय अपने कर्तव्य को। तो अपने कर्तव्यों को समझो। आज का समारोह खूब सफल हुआ, खूब दान दक्षिणा, संतों को भेंट विदाई। हमारे महंत हरिदास जो सरखड़िया के भी महंत हैं और यहाँ गोलाधर के भी महंत हो चुके हैं, सारी सेवाएं वो करते हैं। खूब वैष्णव आराधन भी हुआ और खड़दर्शन समाज के लोग भी आए थे, संत साधु संत, और गोलाधर समस्त गांव वालों को भोजन पवाया, प्रसाद पवाया। बहुत उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और यथा नामे तथा गुणे होना चाहिए। वो हरिदास हैं और अपने जीवन में हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ हरियाली ही करते हैं। महंताई समारोह महाराज हरिदास का, हमारे राघवदास जी महाराज थे वहाँ पर, यहाँ पर वो साकेतवास हो चुका है उनका। और हमारे यहाँ साकेतवास होने के बाद दूसरा कोई नियुक्त किया जाता है ना, तो हमारे गृहस्थ में भी पगड़ी होती है ना, कुछ होता है रस्मो रिवाज। और हमारे यहाँ महंताई समारोह होती है। अब ये जवाबदारी सब कुछ हरिदास को सारा समाज मिल करके, वैष्णव विरक्त मंडल गिरनार चतुर्संप्रदाय ने और संत साधु संतों ने, गृहस्थों ने, भक्तों ने मिल करके उनको यहाँ की आज जवाबदारी दी। इसी को हमारे में महंताई कहते हैं। महंताई समारोह था आज। જૂનાગઢના બાઉદીન કોલેજના મેદાનમાંથી રન ફોર યુનિટીના કાર્યક્રમનું રિહર્સલ થયું અને સમગ્ર રૂટનું વધુ એક વખત નિરીક્ષણ કરી આખરી ઓપ અપાયો. જૂનાગઢ તારીખ 13 સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની નર્મદા ડેમ ખાતે સ્થાપિત થનારી વિશ્વની સૌથી મોટી પ્રતિમાના સંદર્ભમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા તારીખ 15 ડિસેમ્બરના રોજ રન ફોર યુનિટીનો કાર્યક્રમ થવાનો છે. આજે આ કાર્યક્રમના રિહર્સલના ભાગરૂપે જૂનાગઢની વિવિધ શાળા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોએ કર્મયોગીઓ જોડાયા હતા. જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી, અધિક કલેક્ટર શ્રી સહિતના અધિકારીઓ, મહાપાલિકાના અધિકારીઓ તેમજ વ્યાયામ શિક્ષકો સહિત મોટી સંખ્યામાં ફરજ પરના અધિકારીઓએ તારીખ 15 ડિસેમ્બરે કાર્યક્રમ દરમિયાન કોઈ અવ્યવસ્થા ન થાય તે માટે આજનું રિહર્સલ જોઈને જરૂરી માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. પ્રવીણ જાદવ રહેશે. નટુભાઈ જોશીનું કારખાનું છે. જગ્યા રે મારી સામેની 3 લાઈન ત્રાસી છે, એ જાતે સરખી કરો દીકરીઓ. આ બાજુ આવી જશે, પૂર્વ બાજુ જે સ્કૂલના પ્રથમ 3ની લાઈનમાં પ્રસ્થાન થવાનું છે. નવા વિદ્યાર્થીઓ ખાસ નોંધ લેશે અને બધા લિસ્ટ સહી સિક્કા વાળું સાથે લાવવાનું રહેશે. શિક્ષક મિત્રો જે આવશે એ લોકો માટે વિદ્યાર્થીઓનું નામ, સ્ટાફનું નામ અને આચાર્યશ્રીનો સહી સિક્કો એ જરૂરી છે.
માનનીય દાસા સાહેબ છે અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવી જશે. હેલો ત્રણની લાઈનમાં પોલિંગ થશે. એટલે કોઈ પણ ભાઈઓ બહેનોને આગળ જઈને ઓવરટેક પૂરું થશે પછી ભાઈઓનું ગ્રુપ જવાનું છે. એટલે ભાઈઓ ખૂબ સારું પરિણામ પણ લાવશે. આ રન ફોર યુનિટી એકતા માટે બહુ સરસ ચીસો નહીં હો, સરસ મજાનો સૂર આવવો જોઈએ. 30 એ સુધી વાર ધ્યાન રાખજો કે જ્યાંથી આપણે શરૂ કરીએ છીએ આવી જશે. પહેલા 2 નંબરમાંથી બધી જ બહેનો ઝડપથી આગળ આવી જાય અને જ્યાંથી સ્ટાર્ટ મળે ત્યારે અહીંયાથી શરૂ. માનનીય રાણા સાહેબે સ્ટાર્ટ આપ્યું છે. ધીરે ધીરે દીકરીઓ ક્યુમાં જાઉં છું, મેળો નહીં વળીએ બેટા. રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી તાલુકામાં સેવાની અખંડ જ્યોત પ્રગટાવનાર ઓલિયા પુરુષ એવા સંત શ્રી તેજાબાપાની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે તેજાબાપા ટ્રસ્ટ તેમજ તેજાબાપાના ભક્તો દ્વારા પુણ્યતિથિ ભક્તિભાવથી ઉજવવામાં આવેલ હતી. સવારે પૂજન, બટુક ભોજન, સંત ભોજન અને બહારથી પધારેલ મહેમાનોને સહિતના આજુબાજુના ગ્રામ્ય વિસ્તારોને ભોજન પ્રસાદનો લાભ મળેલ હતો. રાત્રે ભવ્ય સંતવાણીના કાર્યક્રમમાં નામાંકિત કલાકારોએ ભજનની રમઝટ બોલાવેલ હતી. તુલસીભાઈ મોહનભાઈ દાવડા, અહીંયા હું આગળ જેમ છે બનુભાઈ ટપુભાઈ કોરડિયા, જીવાભાઈ દાદાભાઈ,
દેવાભાઈ દાનાભાઈ ચુડાસમા, કરવીબેન ભગવાનજીભાઈ, તેજાપા અનક્ષેત્ર સહાયક ટ્રસ્ટના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે શ્રી રણછોડભાઈ વાઘજીભાઈ વગાસિયા એક જાહેર કરું છું કે અમારી આ સંસ્થા નેત્રયજ્ઞ કરે છે. નેત્રયજ્ઞ દર મહિનાના બીજા બુધવારે યજ્ઞ કરવામાં આવે છે. તેમાં ઓપીડી આશરે 200 હોય છે અને ઓપરેશનમાં 25 થી 30 દર્દી જાય છે. આ નેત્રયજ્ઞનું આયોજન અમને દાતાઓ તરફથી 51,000 રૂપિયા મળેલ હોય. 51,000 ના વ્યાજમાંથી નેત્રયજ્ઞ અમે કરી છે ને ધોરાજી તાલુકાને 1,50,000 નો દર મહિને ધોરાજી તાલુકાની પ્રજા આનો લાભ લે છે. આના જસના ભાગીદાર આપ બધા છો. અમને તન અને મનથી લોકોનો સાથ અને સહકાર મળે છે. એટલા માટે હું એક આભાર માનું છું. આવો કાર્યની અંદર સાથ અને સહકાર અમને મળતો રહે તેવી તમારી ગજા પાસે હું એક આશા. वीरनगर से डॉक्टर शिखा आई हूँ यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे ओपीडी आके देखते हैं पेशेंट्स की, और जो ऑपरेशन लायक पेशेंट्स होते हैं मोतियाबिंद के, उनको हम साथ में अपने लेके जाते हैं बस में, और फ्री ऑफ चार्ज ऑपरेशन होता है, खाना पीना मिलता है. पेशेंट 2 दिन रुकता है वहाँ पे, फिर दोबारा आता है यहाँ पे, उनको छोड़ने भी बस आती है. इस तरह से हम पेशेंट्स की सेवा करते हैं और हमारी संस्था में काफ़ी अच्छे ऑपरेशन होते हैं. જુનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ખેલ મહાકુંભની દબદબાભેર ઉજવણી થઈ રહી છે. આ ઉજવણીમાં કેશોદના ધારાસભ્ય અરવિંદભાઈ લાડાણી, સ્કૂલ સંચાલકો, સ્કૂલ સ્ટાફ તેમજ વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ગુજરાતનું રાષ્ટ્રમાં જે ગૌરવ હતું કે રાષ્ટ્રમાં ગુજરાતના ખેલાડીઓ જેટલા જ હતા એના કરતા અનેક વિશેષ ખેલાડીઓને ચાન્સ મળે છે અને અનેક વિશેષ ખેલાડીઓ રાષ્ટ્ર કક્ષાના એવોર્ડ લઈ અને આપણા ગામડાના વિદ્યાર્થી કઈ શક્તિ છે એ ઉજાગર કરવાનો મોકો મળે છે અને એમને એમની શક્તિ પ્રમાણે કંઈક પણ જે યોગદાન સરકાર તરફથી અપાતું હોય કે જે એને બિરદાવવામાં આવતા હોય એ બિરદાવવામાં આવે છે. પહોંચાતું હોય તો દરેક કાર્યક્રમની અંદર પહોંચવાની કોશિશ કરું છું, પણ મારો એક વિષય પણ હતો અને ખેલાડીનો જીવ પણ છે, એટલા માટે ખેલના દરેક કાર્યક્રમની અંદર તો અચૂક જ છું. આજે મારે વેસ્ટ બંગાળમાં 4 વાગે જવાનું હોવાથી સમયસર મેં આયોજકોનો પણ આભાર માનું છું અને આજે આ વિદ્યાર્થીઓને વિશ યુ બેસ્ટ ઓફ લક અને સારામાં સારા વિદ્યાર્થીઓ જે પોતે સારામાં સારા ખેલાડીઓ જેનામાં જે ટેલેન્ટ પડ્યું હોય એ સારી રીતે અહીંયા ઉજાગર પૂર્વક ભવિષ્યમાં પણ આમાં તમે પણ ક્યાંય પણ આગળ વધો. આપણે સચિન તેંડુલકર 10મા ધોરણમાં ફેલ હોય અને આજ વર્લ્ડની અંદર એમનું નામ હોય તો એનામાં ટેલેન્ટ હતું એટલા માટે એ થયું છે. અને જો આ ટેલેન્ટ તમારામાં પણ કંઈક પડ્યું હોય તો તમે પણ આનાથી પણ વિશેષ આગળ વધો એવી પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કરું છું. આ ખેલ મહાકુંભની અંદર અમને બોલાવવામાં આવ્યા, અમારું સન્માન સ્વાગત કર્યું એ બદલ આ સ્કૂલનો અને આયોજકોનો ખૂબ જ આભાર માની વિરમું છું. ભારત માતા કી. જુનાગઢના ચિરોડા ખાતે અલૌકિક માં મેલડીના દર્શન કરી ભક્તો મનવંચિત ફળ મેળવે છે. જગ્યાના મહંત શ્રી મહેશગીરી બાપુએ વધુ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું, સદીઓથી સ્વયંભૂ પ્રગટેલ માં મેલડીનું મંદિર સદીઓ જૂનું છે અને શ્રદ્ધાળુ ભક્તોની દરેક મનોકામના માતાજી માતૃભાવે સ્વીકારી તરત પૂર્ણ કરે છે. હજારો ભક્તો પોતાની યથાશક્તિ કરેલી માનતાઓ અહીંયા માતાના મંદિરે ઊંચી ધર્મ ભાવનાથી ચડાવે છે.
ને આનું લખાણ ના આવે ને પાછું દોરાવાની માનતા. વચ્ચે माँ मेरड़ी मंदिर से मोटू स्थान से तो यहाँ माता जी माँ मेरड़ी विराजमान किया करते थे. मारू नाम मंचनाथ राखी છે. મહત્વ પૂજારી છું અને આ માતાજીના પ્રસાદ સાથે છે. આ જગદંબા જે છે આજુબાજુની જેમાં વૃંદાવન જે આવું બધા જે લોકો ભાવના આવે બધા માનતા કરવા માટેની જે કોઈ માની માનતા કરે માં મેરડીને એના બધા પૂર્ણ કામમાં આજે કરે છે. બધા જાગતી ધ્વજ માં ભગવતી જે 3 ગામની સીમાડે માં મેરડી વિરાજમાન થયા છે. માં આજથી 500 વર્ષ પહેલાંના માં બેઠા છે. જાગૃત સંબંધ માતાજી આગળ છે. તો કોઈ બી જો આ શ્રદ્ધા પરથી ભાવથી જો માની માનતા કરે છે તો આ માં ચિરોડાવાળી રાણીવાળી આગળ છે અહીંયા. તો કોઈ બી એને દુખિયા આવે, કોઈ એને પાડે આવે, કોઈ બી તો માતાજી બધું તમામ વસ્તુ એનું માં એવું રાહત કરે છે, બધું એનું સારું કરી દે છે. કોઈ પણ ગમે એવો દુખ્યો હોય માં અને પાડે આવીને માની જો ઘા નાખે તો માં મેરડી એની ઘા સાંભળી અને જો રોતા રોતા જાય તો હસતા હસતા માં જવા દે છે. આવી બધી માની દયા લીલાઓ અહીંના પરસા બહુ જ મોટા મોટા છે. સમૃદ્ધ માં આચા તન મનથી ભાવથી જો માની શ્રદ્ધા કરે છે ને જે એને ભાવથી માં સમરે અને હાજર અત્યારે છે માતાજી. જે કોઈ પણ ગમે એવો દુખ્યો હોય, ગમે દર્દ હોય, ગમે તે તેમનું લાકડાનું જે કોઈ પણ અંગ અથવા શરીરનું કોઈ બી તત્વ દુખતો હોય તો માને પાડે અથવા કોઈ ઘરે બેઠા પછી માનતા થઈ શકે છે કે ચિરોડાવાળી માં મેરડી મારા શરીરની માલિક કોઈ બી તત્વ હોય માં હું આજથી માનતા કરું છું. જો માં તું મારું આ કલ્યાણ જો મારું સારું કરીને માં તો હું તરત આવીને તારી માનતા કરી જાય. તો સમૃદ્ધ માળીમાં હાજર સાંભળે છે. કોઈ પણ જગ્યા પર તમે સમરો માને તમામ માં ત્યાં હાજર માં ચિરોડાવાળી માં રાણીવાળી માં મેરડી હાજર છે. જેવું તમે ભાવ રાખો શ્રદ્ધાથી માં કામ મૂકેલા છે. કોઈ બી ગમે એવા કારા કમણ ગમે કોઈ માણસને તકલીફ હોય અથવા મારીને કોઈ બી માણસ હોય ને કોઈને જોડ્યું ઝપટવું કોઈ પણ માણસને કોઈ તકલીફ કોઈ બી દુઃખ હોય સાચા તન મનથી ભાવની માથી માનતા કરે છે માં મેરડી ચિરોડાવાળી રાણીવાળીની તો માં એની મનોકામના તમામ પૂરી કરે છે. અત્યારે હાજર માં છે અને અત્યારે જો કોઈ બી ગમે જગ્યાએ તમે માની માનતા કરો કે એ માં ચિરોડાવાળી માં મેરડી રાણીવાળી જો મારું આ દુઃખ મટી જાય એટલે હું તારે પાડ આવીને કરી જાય માટલી તો તારો નિવત છે આ છે તે છે તો માં સારું કરજે. કોઈ દુઃખી આવતા હોય તો માં એને કાના રાખીને રમતા રમતા મોકલે છે. આવું માતાજીનું મોટું બહુ સાહસ્ય છે અને માતાજીનું બહુ આજકાલ કાર્યક્રમ માં સમૃદ્ધ હાજર છે. જાગૃત સમિતિમાં 500 વર્ષ પહેલાં બેઠા છે. અત્યારે સમૃદ્ધ હાજર છે. જેમ માને યાદ કરો અને તમે આ કોઈ બી માનતા કરી શકે છે. જોવો પછી માનતા કરીને જોવો માની દયા કેવી છે. જો તમારે સારું થાય તો માં મૂકી લેવાનું છે. નાના બરોબર ભગવતી માં ચિરોડાવાળી રાણીવાળી માં દયા કરી. આ માં મેળી તો ઉત્તાપુરની માં મેળી છે. ચોખ્ખી માં મેળી છે. આકાશમાંથી ઉતરેલી નનામી દેવી ભારતી માં મેળી છે. બહુ મેળી માં. પૂર્ણ કરતા પહેલા મુખ્ય સમાચારો પર ફરી એક નજર. રન ફોર યુનિટી માટે તંત્ર સજ્જ. સરખડિયાના પૂજ્ય બ્રહ્મલીન મહતનો ભંડારો રાત્રે સંતવાણી. કેશોદમાં ખેલ મહાકુંભમાં વિદ્યાર્થીઓ ઉમટી પડ્યા. ધોરાજીના ભક્ત તેજાબાપાની પુણ્યતિથિ ભક્તિ ભાવથી ઉજવાઈ અને કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં 5 દિવસીય રાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સનો પ્રારંભ. આ હતા આજના સમાચાર. આવતીકાલે ફરી મળીશું નવા સમાચારો સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર, શુભરાત્રી, ગુડ નાઇટ.